Hello students, I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. So in previous lecture we had started the new category under the pharmacological grouping of natural drug, that is antitussives. Okay, so antitussives are the agent which are used to expel the cough from the body, right? So there are many ways or many mechanisms by which these antitussives work. Okay, so that include first is that by relieving the spasm of bronchial tubes. Okay, so certain agents which acts by relieving the spasm of that bronchial tubes, that includes opium, strontium, then lobelia drug. Okay, then another mechanism is that by mechanically dislodging the and act as an vomiting. Okay, means by producing a mechanical dislodging force they act as an vomiting. Okay, so due to this vomiting feeling, the cough which is accumulated inside the bronchi tract, that get expelled out from the body. Okay, so certain drugs that includes the ipecacuanha which acts by this mechanical dislodging mechanism. Then another mechanism that include by soothing the irritative respiratory center by making the expulsion painless. Okay, so this drug produces their effect on the central nervous system and they act on the respiratory center which is present into the brain. Okay, so they act as an soothing the irritative respiratory center. Okay, and thereby they produces the expulsion which is painless in nature. So certain drugs that acts on the central nervous system, that includes the morphine and codeine drug. So you have to see certain preparations like cough syrups, so that having the active chemical constituent is that codeine. Okay, and another mechanism is that by stimulating the membrane during the elimination so that expectoration is made easy. So that includes the Seneca drug, tolubulzum drug, they act by this mechanism. Okay, so what they have done, they causing the stimulative effect on the bronchi tract membrane. Okay, and thereby they causes the elimination of that cough from the bronchi tract. Then another mechanism is that by increasing the flow from the inflamed membrane like pilocarpine and imitin drug. Okay, so these drugs they causes the expulsion of cough by increasing the flow from that inflamed membrane. Okay, so that bronchi tract cells that causing the more mucus secretions and thereby they increasing the flow of that mucus and they causes the expulsion of that mucus. Okay, so that includes the pilocarpine and imitin drug. So these are the certain drugs which acts as an antitussive and they causes the expulsion of that cough. Okay, so previous lecture we had completed the drug that include वसाका leaf, मराठीमध्ये त्याला अडुळसा असं म्हणतात, and तुलसी. Okay, so from today's lecture we proceed the third main drug which act as an antitussive is that tolubulzum. Okay, so you have seen here the image of tolubulzum drug. So it is an resinous preparation, okay, which is obtained from the प्लांट्सला इन्सिजन दिले जातात आणि त्याच्यामधून जे एक्झिड्यूट्स आउट होतं त्याला आपण रेझिनस प्रिपरेशन्स म्हणतो. सो सिनोनिम फॉर दिस tolubulzum drug is that balsam of tolu. Biological source that include balsam of tolu is a solid or semi-solid balsam which is obtained from the trunk of Myroxylon balsamum belonging to family Leguminaceae. Okay, so which part of plant is used as a drug? It is an balsam form. Okay, so balsam it is nothing but the resinous preparations. So balsams of tolu is a solid or semi solid form. Okay, so नेचर कसं आहे त्याचं सॉलिड किंवा सेमी सॉलिड फॉर्ममध्ये असतं. इथे इमेजमध्ये तुम्हाला दिसतं ते सॉलिड फॉर्ममधलं आहे. ओके, की त्याचे जे क्यूब्स आहेत त्याचं ब्रेकडाऊन केलेलं आहे आणि त्याला स्मॉल पीसेसमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. So it is an solid or semi-solid in nature, balsamic form, and it is obtained from the trunk of Myroxylon balsamum tree. Okay, so which variety of tree is used for this preparation of this balsam of tolu is Myroxylon balsamum. So belonging to family Leguminaceae. Myroxylon balsamum ह्या प्लांटपासून काय केलं जातं, balsam of tolu जे आहे ते मिळवलं जातं. त्याची फॅमिली काय आहे, Leguminaceae. So it contains not less than 35% and not more than 50% of total balsamic acid which is calculated as cinnamic acid on dry ethanol soluble matter.
सो मेन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट काय आहे टोलू बाल्झमचं? बाल्झॅमिक ॲसिड. ओके, सो त्याच्यासाठी फार्माकोपियल स्टँडर्ड लिमिट इथे मेन्शन केलेलं आहे. इट कंटेन्स नॉट लेस दॅन 35%. ओके, 35% कमी त्याचं कंटेंट असता कामा नाही आणि 50% जास्त ते एक्सीड होता कामा नाही. ओके, कोणतं ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट मी तुम्हाला सांगितलं आहे तर बाल्झॅमिक ॲसिड. ओके, विच इज कॅल्क्युलेटेड ॲज सिनॅमिक ॲसिड ऑन ड्राय इथेनॉल सोल्युबल मॅटर. जर इथेनॉलसोबत जर त्याला ड्राय इथेनॉलसोबत जर त्याला ट्रीट केलं तर त्याच्यामध्ये सिनॅमिक ॲसिड ॲज अॅन सोल्युबल मॅटर म्हणून प्रेझेंट असतं. ओके, सो दिस इज द फार्माकोपियल लिमिट विच इज एक्झर्टेड फॉर दिस टोलू बाल्झम ड्रग. ओके, सो कोणत्या व्हरायटीपासून टोलू बाल्झम ड्रग मिळतं तर मायरॉक्झिलॉन बाल्झॅमम बिलॉंगिंग टू फॅमिली लेग्युमिनसी ड्रग. ओके, इफ यू सी द जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन फॉर दिस टोलू बाल्झम, इट इज इंडिजिनियस टू कोलंबिया अँड कलेक्टेड इन वेस्ट इंडीज अँड क्युबा. ओके, सो दीज आर द सेव्हरल कंट्रीज फ्रॉम विच दिस टोलू बाल्झम ड्रग गेट ओरिजिनेटेड. सो कोणत्या कोणत्या कंट्रीज आहेत? दॅट इन्क्लूड्स द Colombia. So it is a native which is obtained from the Colombia and it is collected in West Indies and Cuba countries. So Tolu is the name of place on the north coast of Colombia near the Cartagena and hence the name of drug is included. Okay, so ह्याला टोलू हे जे नाव पडलं आहे टोलू बाल्झम विच इज ड्यू टू द प्लेस फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन. ओके, सो कोलंबिया ह्या कंट्रीमध्ये टोलू ही एक प्लेस आहे की जिथून टोलू बाल्झमचं कलेक्शन लार्ज क्वांटिटीमध्ये केलं जातं. सो त्याच्यामुळे त्याला टोलू हे नाव पडलेलं आहे. ओके, सो कलेक्शन कसं केलं जातं ह्याचं तर इट इज पॅथॉलॉजिकल प्रोडक्ट सिक्रेटेड इन कॉर्टेक्स ऑफ यंग ट्विग्स. ओके, सो वूडचा जो लेअर आपण डिफरंट बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये कॉर्टेक्स रिजन आहे. ओके, यंग ट्विग्स ज्या आहेत फांद्या आहेत झाडाच्या त्याचा जो कॉर्टेक्स रिजन आहे त्याच्यातून हे बाल्झॅमिक सिक्रेशन आहे ते एक्सक्रीट होतं. ओके, अँड इट इज कलेक्टेड बाय मेकिंग व्ही शेप इन्सिजन इन द बार्क. ओके, मग काय केलं जातं झाडाच्या ज्या फांद्या आहेत यंग ट्विग्स आहेत त्याला काय केलं जातं व्ही शेप इन्सिजन दिले जातात. ओके, म्हणजे व्ही शेपमध्ये त्याच्या झाडाच्या सालीला कट दिले जातात अप टू द कॉर्टेक्स रिजनपर्यंत. ओके, अँड द ड्रग इज कलेक्टेड इन कॅलाबाश कप. कॅलाबाश कप म्हणजे काय तर कॅलाबाश नावाचे जे झाड आहे त्याच्या वूडपासून कप बनवले जातात आणि त्या कपमध्ये ह्या बाल्झमचं कलेक्शन केलं जातं अँड देन इट इज ट्रान्सफर टू अ टीन कंटेनर्स. नंतर काय केलं जातं त्याला की टीनमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं आणि त्याचं स्टोरेज केलं जातं. ओके, सो दिस इज द कलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस टोलू ऑफ बाल्झम. कसं केलं जातं कलेक्शन तर काय केलं जातं त्या ट्रीला व्ही शेपमध्ये इन्सिजन दिले जातात अप टू द डेप्थ ऑफ कॉर्टेक्स लेअरपर्यंत त्याला इन्सिजन दिले जातात. त्याच्यानंतर कॅलाबाश कप जे आहेत त्याच्यामध्ये त्याचं कलेक्शन केलं जातं. जो काही रेझिनस मॅटर त्या इन्सिजनमधून ऊज आऊट होईल तो त्या कॅलाबाश कपमध्ये कलेक्ट केला जातो आणि त्याच्यानंतर त्याला मग फायनल टीनमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं आणि तिथे त्याचं स्टोरेज केलं जातं. फर्दर प्रोसेसिंग त्याच्यावर केलं जातं. ओके, so this is all about the balsam of tolu which is obtained from the myroxylon balsamum tree. ओके, लेग्युमिनसी फॅमिलीचं हे प्लांट आहे. इथे तुम्हाला इमेजमध्ये दिसतं आहे टोलू बाल्झमचं प्लांट. ओके, सो दिस इज द बार्क रिजन. ओके, ह्या बार्कला काय केलं जातं झाडाच्या ट्रंक पोर्शनला किंवा यंग ट्विगला व्ही शेप असे इन्सिजन दिले जातात आणि मग कॅलाबाश कपमध्ये काय केलं जातं त्याचं कलेक्शन केलं जातं. ओके, the next part is that organoleptic characters, okay, which is also known as morphological characters. If you see the nature of that balsam which is obtained from this tree, that includes soft in nature, resinous, semi-solid masses are there, on standing turns brittle and dark in color. Okay, so first जेव्हा कॅलाबाश कपमध्ये त्याचं कलेक्शन केलं जातं ते कसं असतं सॉफ्ट नेचरचं असतं, रेझिनस नेचर आहे त्याचा, सेमी सॉलिड मास लाईक फॉर्मेशन असतं त्याचं. ओके, आणि त्याला तसंच जास्त वेळासाठी स्टोअर करून ठेवलं तर ते ब्रिटल नेचरचं होतं. ओके, म्हणजे ड्राय झाल्यानंतर त्याचं ब्रिटल नेचर होतं आणि डार्क कलरमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. ओके, ब्रिटल नेचर म्हणजे कसं तर इझिली ब्रेक होतं. ओके, then if you see the color of this balsam, color is yellowish or brownish yellow to brown color. Okay, कलर कसा आहे त्याचा येलोइश कलरचं असतं किंवा मग ब्राउनिश और येलो टू ब्राऊन कलरचं असतं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन टाईम पिरियड फ्रॉम विच दे आर कलेक्टेड. सो जसं टाईम इन्क्रीज होणार आहे तसं ते डार्क कलरमध्ये कन्वर्ट व्हायला सुरुवात होते. ओके, म्हणजे जर फ्रेश बाल्झम फॉर्म असेल तर त्याचा कलर येलोइश असणार आहे. नंतर जसजसा
जसे डेज पास होतील त्याच्यानंतर सम पिरियडनंतर त्याचा कलर ब्राउनिश येलोमध्ये कन्वर्ट होतो आणि जास्त वेळासाठी जर ते अजून जास्त मंथसाठी जर आपण स्टोर करून ठेवलं तर ते डार्क ब्राऊन कलरमध्ये कन्वर्ट होतं. ओके. देन इफ यू सी द ओडर ऑफ दिस बाल्झम, सो ओडर आहे बाल्झमचा ॲरोमॅटिक, व्हॅनिला लाईक ओडर आहे आणि टेस्ट आहे त्याची ॲरोमॅटिक. ओके. एक्स्ट्रा फीचर्स जर आपण ह्याच्यात चेक केले तर इट इज ॲन टिनॅशियस मासेस बिकमिंग हार्डर अँड फायनली ब्रिटर. ओके. सो टिनॅशियस नेचरचे मासेस फॉर्म होतात. टिनॅशियस म्हणजे काय तर चिकट. ओके. सो त्याला कोणतंही वस्तू अधेर होऊ शकते इझिली, सो त्याला टिनॅशियस असं म्हटलं जातं. सो ह्याचे जे मासेस आहेत ते टिनॅशियस नेचरचे आहेत, थोडेसे चिकट असतात, हार्ड नेचर आहे त्याचं आणि ड्राय झाल्यानंतर ते ब्रिटल नेचरमध्ये कन्वर्ट होतात. ओके. सो इट डार्कन्स ऑन कीपिंग, जितका जास्त पिरियडसाठी आपण त्याला स्टोअर करून ठेवणार आहोत तितका जास्त त्याचा कलर जो आहे तो डार्क कलरमध्ये कन्वर्ट होतो. ओके. इफ यू सी द सोल्युबिलिटी फॉर दिस बाल्झम, सो दिस बाल्झम्स इट इज सोल्युबल इन अल्कोहोल, 90% अल्कोहोलमध्ये टोटली सोल्युबल आहे, क्लोरोफॉर्ममध्ये सोल्युबल आहे आणि इट इज सोल्युबल इन ग्लासियल ॲसिटिक ॲसिड. ओके. अँड पार्टली सोल्युबल इन कार्बन डायसल्फाईड. ओके. सो मोर सोल्युबल, फ्रीली सोल्युबल कशामध्ये आहे तर अल्कोहोल, 90% अल्कोहोलमध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे, इथरमध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे, क्लोरोफॉर्ममध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे आणि ग्लासियल ॲसिटिकमध्ये इट इज अँड फ्रीली सोल्युबल इन नेचर. ओके. पार्टली सोल्युबल कशामध्ये आहे तर कार्बन डायसल्फाईड मध्ये पार्टली सोल्युबल आहे. ओके. सो दीज आर द सर्टन मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज रिलेटेड विथ दिस बाल्झम ऑफ टोलू. ओके. इफ यू सी द स्टँडर्ड्स व्हॅल्यू फॉर दिस बाल्झम ऑफ टोलू, जर त्याचे आपण फार्मास्युटिकल पर्पजसाठी जर यूज करणार असू तर त्याने हे सर्टन जे स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहेत, फिजिकल स्टँडर्डच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या पास करणं महत्त्वाचं आहे. ओके. सो त्याच्यामुळे इथे या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज मेन्शन केलेल्या आहेत. या व्हॅल्यूजमध्ये जर तो ड्रग बसला तर त्याला आपण फार्मास्युटिकल प्रिपरेशनमध्ये यूज करू शकतो. ओके. सो त्याच्यामध्ये ॲसिड व्हॅल्यू आहे बाल्झम ऑफ टोलूची विच इज इन बिटवीन द 100 and 160. ओके. देन रिॲक्शन्स जर आपण त्याच्यात चेक केल्या तर अल्कोहोलिक सोल्युशन ॲसिडिक टू लिटमस. ओके. त्याचं जर अल्कोहोलिक सोल्युशन प्रिपेअर केलं आणि त्याची जर लिटमस टेस्ट आपण केली तर तो कोणत्या नेचरचं हे दाखवणार आहे लिटमस पेपर तर ॲसिडिक नेचर शो करणार आहे. ओके. लिटमस टेस्टसाठी इस्टर व्हॅल्यू इज 40 to 95. सपोनिफिकेशन व्हॅल्यू सॅप व्हॅल्यू इज 170 to 230. Loss on drawing value is not more than 4%, and acid insoluble matter which is not more than 5%. Okay. So these are the certain standard for this balsam of Tolu which is mentioned into the pharmacopoeia. Okay. आणि बाल्झम ऑफ टोलूने जर हे सगळे स्टँडर्ड पास केले तर मग त्याला आपण फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन्समध्ये यूज करू शकतो. ओके. नेक्स्ट इज दॅट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. So major and minor chemical constituents are there. Major chemical constituents which is active in nature, so that includes the resin, 80% resinous content present, so that include free cinnamic acid, so that cinnamic acid contains free benzoic acid. Resins alcohols combined with acids, that is tolu, resinotannol is there. Okay. And tolu balsam oil is also there which is composed with philandrine, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, vanillin and eugenol. Okay. So these are the certain active chemical constituent which is present into the balsam of tolu. ओके. सो बाल्झम ऑफ टोलू आपण बघितलं तर 12 to 15% एवढं फ्री सिनॅमिक ॲसिड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. ओके. अबाउट 8% ऑफ फ्री बेन्झॉइक ॲसिड, 7.5% ऑफ ऑइली लिक्विड दॅट इज सिनॅमिन which contains the benzyl benzoate and benzyl cinnamate. Okay. So this oily liquid which is present into that balsam of tolu which is a mixture of benzyl benzoate and benzyl cinnamate. Okay. Which is present into the 7.5% concentration. So major active chemical constituent of this balsam of tolu is cinnamic acid, and this cinnamic acid is present into the concentration of 12 to 15%. Okay. Also free benzoic acid is also present and oily liquid is also present into the balsam of tolu. Okay. So this resinous matter which constitute about 80% of drug contains chiefly ester of tolu resinotannol. Okay. So हे जे काही रेझिनस मॅटर त्या बाल्झम ऑफ टोलूमध्ये प्रेझेंट असतं विच इज इन प्रेझेंट इन टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 80%. ओके. सो पूर्ण ड्रगमध्ये 80% एवढा रेझिनस मॅटर प्रेझेंट असतो. सो दिस रेझिनस मॅटर कंटेन्स द सिनॅमिक ॲसिड,
benzoic acid and oily liquid which is a mixture of benzyl benzoate and benzyl cinnamate. Okay, also it contains the esters of toluresinotannol. ओके, सो हा जो toluresinotannol ह्याचे एस्टर्स जे आहेत ते सुद्धा अलॉंग विथ दिस रेझिनस मॅटर प्रेझेंट इन टू द बाल्झम ऑफ टोलू. ओके, देन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ व्हॅनिलिन, स्टायरॉल विच इज ऑल्सो प्रेझेंट इन टू दॅट ड्रग. Volatile oil obtained by the distillation from the balsam does not exceed 3%. ओके, सो ह्या बाल्झम ऑफ टोलूपासून volatile oil जे आहे ते डिस्टिलेशन मेथडने सेपरेट आउट केलं जातं विच डज नॉट contains the 3% of their concentration into that drug. Okay, and the tolu oil is yellow liquid with highly fragrant flavor. मग बाल्झमपासून जे टोलू ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट आउट केलं जातं किंवा डिस्टिलेशनने सेपरेट आउट केलं जातं त्याचा कलर जो आहे तो येलो कलरचा असतो. ओके, आणि स्लाइटली फ्रॅग्रंट असं त्याला फ्लेवर असतो. So these are the active chemical constituent which is present into the balsam of tolu. Okay, now next part is that identification test for this balsam of tolu. So there are 3 identification tests. First is that 90% alcoholic solution when treated with the ferric chloride solution it gives the green color. ओके, म्हणजे काय केलं जातं तर अल्कोहोलसोबत 90% सोल्युशन बाल्झमचं प्रिपेअर केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये फेरिक क्लोराईड सोल्युशन ॲड केलं जातं. ओके, फेरिक क्लोराईड सोल्युशन ॲड केल्यानंतर टेस्ट ट्यूबमध्ये जे काही सोल्युशन आहे त्याला कोणता कलर येतो ग्रीन कलर अँड दॅट ग्रीन कलर इंडिकेट द प्रेझन्स ऑफ बाल्झम इज देअर. टोलू बाल्झम आपण त्याने इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट टेस्ट फॉर दिस टोलू बाल्झम दॅट इन्क्लूड 1 ग्राम ऑफ टोलू बाल्झम प्लस 5 ml ऑफ वॉटर. काय करायचं टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण 1 ग्रॅम टोलू बाल्झम घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये 5 ml वॉटर ॲड करायचं आहे आणि हे जी टेस्ट ट्यूब आहे ती काय करायची आहे बर्नरवर हीट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर ते फिल्टर करायचं आहे. फिल्टर केल्यानंतर त्याच्यामध्ये KMnO4 सोल्युशन ॲड करायचं आहे आणि पुन्हा हे हीट करायचं आहे. ओके, KMnO4 ॲड केल्यानंतर जेव्हा आपण टेस्ट ट्यूब हीट करणार आहोत तर ते टेस्ट ट्यूबच्या अप्पर एंडला जर आपण बघितलं तर तिथे बेन्झाल्डेहाइडच्या वेपर्सचा ओडर येणार आहे. ओके, सो ज्या काही वेपर्स निघणार आहेत त्याला बेन्झाल्डेहाइडची ओडर येते. सो दॅट ओडर ऑफ बेन्झाल्डेहाइड दॅट इज indicates for the confirmation of that sample is contains the balsam of tolu preparation. Okay, so another test is that so when treated and pressed in between the 2 glass slide म्हणजे काय करायचं आहे बाल्झम ऑफ टोलूचं प्रिपरेशन स्लाईडवर घ्यायचं आहे. ती स्लाईड हीट करायची बर्नरवर. ओके, आणि त्याच्यावर दुसरी स्लाईड जी आहे ती प्लेस करायची. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय होणार आहे 2 स्लाईडच्या मध्ये बाल्झमची एक लेअर फॉर्म होईल आणि ती जर आपण मायक्रोस्कोपमधून ऑब्झर्व केली तर आपल्याला त्या मायक्रोस्कोपमधून क्रिस्टल्स दिसणार आहेत. ओके, सो दॅट क्रिस्टल्स इज सिनॅमिक ॲसिड क्रिस्टल्स आर देअर. ओके, अँड दॅट प्रेझन्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द स्लाईड दॅट इंडिकेट्स that sample is balsam of tolu. Okay, so by this test we can easily identify the preparation of balsam of tolu. Okay, then next is uses of this balsam of tolu. So this balsam of tolu is used as an expectorant and as an flavoring agent. Okay, so as an antitussive category under आपण ह्या ड्रगचा स्टडी करतोय. सो त्याच्यामध्ये त्याचा मेन यूज आहे इट इज यूज ॲज अन एक्सपेक्टोरंट. ओके, मग एक्सपेक्टोरंट कॅटेगरीचे ड्रग काय करतात दे कॉजेस द एक्सपल्शन ऑफ कफ फ्रॉम द respiratory tract, right, and also it acts used as an flavoring agent. ओके, आपण मगाशी बघितलेलं आहे त्याचे ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलं त्याची ओडर जी आहे ती ॲरोमॅटिक आणि व्हॅनिला लाईक ओडर आहे. ओके, सो व्हॅनिला लाईक ओडर असल्यामुळे त्याला ॲज अन फ्लेवरिंग एजंट म्हणून सुद्धा यूज केलं जातं. देन इट इज ऑल्सो यूज्ड ॲज अन अँटीसेप्टिक ड्रग. ओके, सो अँटीसेप्टिक कॅटेगरीचे ड्रग काय करतात विच प्रिव्हेंट्स द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. राईट, सो त्याच्यामुळे अँटीसेप्टिक म्हणून सुद्धा बाल्झम ऑफ टोलू जो आहे तो यूज केला जातो. इट इज कॉमन इन्ग्रेडियंट ऑफ कफ मिक्सचर. सो ॲज अन एक्सपेक्टोरंट प्रॉपर्टी असल्यामुळे मोस्ट ऑफ द कफ प्रिपरेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये कॉमनली बाल्झम ऑफ टोलू जे आहे ते यूज केला जातं. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी, च्युइंग गम, परफ्युमरी. ओके, कन्फेक्शनरी म्हणजे आपण जे चुकून गोळ्या खातो राईट, सो त्या कॅन्डीज प्रिपरेशन्समध्ये मोस्ट ऑफ बाल्झम ऑफ टोलू यूज केल्या जातात ज्या कफ रिलिव्हंट प्रिपरेशन्स असतात. ओके, देन च्युइंगम्समध्ये यूज केला जातो ॲज अन इन्ग्रेडियंट अँड ड्यू टू देअर फ्लेवर ॲरोमॅटिक नेचर व्हॅनिला लाईक फ्लेवर इट इज यूज इन टू द परफ्युमरी इंडस्ट्री एज ऑल्सो. ओके, सो कोणते कोणते यूज आपण बघितलेले आहेत बाल्झम ऑफ टोलूचे. इट इज यूज्ड ॲज अन अँटीसेप्टिक,
stimulant and it is used as an expectorant drug. Okay, so due to this expectorant property, it is an ingredient of cough mixtures. So tolu balsam syrup is there, tolu balsam tinctures preparation is there. So this syrup and tincture preparation for this tolu balsam is used as an expectorant preparations. Okay, and this is available into the market. Then ethanolic extracts, which has the antibacterial activity against the Mycobacterium tuberculosis. Okay, so this Mycobacterium tuberculosis is responsible to cause the TB into that patients. Okay, so ethanolic extract which has the antibacterial property. Okay, so antibacterials are the agent which used to kill the bacteria, and they shows their this antibacterial property against the specific Mycobacterium tuberculosis microorganism. Okay, so that's why it is beneficially used as an anti-TB drug. सो इथेनॉलिक एक्स्ट्रॅक्ट इज यूज. ओके, एक्स्ट्रॅक्ट इथेनॉलिक एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय केलं जाणार आहे तर बाल्झम ऑफ टोलूला इथेनॉलसोबत ट्रीट केलं जातं, त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन केलं जातं आणि तो जो एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो यूज केला जातो विच पॉजेस द अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी. So these are the certain uses of this balsam of tolu. Okay, next point is that adulterants. Okay, so adulterants are used to ॲज ॲन मेक द ड्रग स्पिरियस इन नेचर. ओके, म्हणजे ड्रगपासून एका प्रॉफिट मिळवण्यासाठी किंवा एखादा ड्रग जर शॉर्टेज असेल, कमी सप्लाय असेल तर त्याची क्वांटिटी इन्क्रीज करण्यासाठी टू अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम दॅट ड्रग. सो त्याच्यासाठी त्या ड्रगचं अडल्ट्रेशन केलं जातं. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याच्यासारखा फिजिकली दिसणारा ड्रग जो आहे तो मिसळला जातो, मिक्स केला जातो. ओके, सो असे कोणते कोणते ड्रग आपण बाल्झम ऑफ टोलूमध्ये मिक्स करू शकतो ॲज ॲन अडल्ट्रंट. So many times exhausted balsam of tolu is added to the drug. ओके, म्हणजे काय केलं जातं बाल्झम ऑफ टोलूचं एक्झॉस्शन केलं जातं. म्हणजे त्याला काय केलं जातं त्याच्यामधून जे काही ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते सेपरेट आउट केले जातात आणि असा एक्झॉस्टेड फॉर्ममधला जो ड्रग आहे तो काय केला जातो सर्टन क्वांटिटीमध्ये ओरिजिनल ड्रगमध्ये मिक्स केला जातो. ओके, म्हणजे फिजिकली जर तुम्ही बघायला गेला तर सेम तो त्या ड्रगसारखाच दिसणार आहे, फक्त त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट नसतात. ओके, then fictitious tolu balsam is prepared by adding benzoin and cinnamic acid to exhausted balsam and can be detected by lack of its natural flavor and volatile oil content. ओके, अनदर काय केलं जातं, अनदर अडल्ट्रेशन कोणत्या मेथडने केलं जातं तर एक्झॉस्टेड फॉर्ममधला ड्रग आहे त्याला बेन्झॉइन आणि सिनॅमिक ॲसिडसोबत ट्रीट केलं जातं. ओके, आणि तसा जो ड्रग आहे तो काय केला जातो असा फिक्सिशियस फॉर्ममधला जो टोलू बाल्झम आहे विच इज नॉट रिअल इन नेचर, म्हणजे तो ओरिजिनल ड्रग नाही आहे तर त्याच्यामध्ये केमिकल ट्रीटमेंट करून त्याला ओरिजिनल ड्रगसारखं बनवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. ओके, त्याला बेन्झॉइन आणि सिनॅमिक ॲसिडसोबत ट्रीट केलं जातं आणि असा एक्झॉस्टेड फॉर्ममधला जो बाल्झम ऑफ टोलू आहे त्याला मिक्स केला जातं ओरिजिनल ड्रगसोबत ॲज ॲन अडल्ट्रंट. ओके, मग असा जे केमिकली ट्रीट करून जो अडल्ट्रंट त्याच्यामध्ये ॲड केला जातो तो आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो, डिटेक्ट करू शकतो, कारण का त्याच्यामध्ये त्याचा नॅचरल फ्लेवर नसतो. ओके, आणि व्होलाटाईल ऑइल कंटेंटसुद्धा व्हॅरी असतं, त्याच्यामुळे आपण इझिली असे अडल्ट्रंट आपण इझिली डिटेक्ट करू शकतो. ओके, देन अनदर अडल्ट्रंट इज दॅट कोलोफोनी. सो कोलोफोनी इज ऑल्सो ॲडेड टू बाल्झम ऑफ टोलू. ओके, कोलोफोनी हा जो ड्रग आहे तो सुद्धा ड्यू टू देअर स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी फिजिकली सेम दिसतात म्हणून त्याला ह्याच्यामध्ये टोलू बाल्झममध्ये ॲज ॲन अडल्टंट म्हणून ॲड केलं जातं. ओके, अँड इट्स प्रेझेंट कॅन बी डिटेक्टेड बाय द टेस्ट ऑफ ॲबिएटिक ॲसिड द ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ कोलोफोनी. ओके, सो आपण कोलोफोनी जर त्याच्यामध्ये ॲज अन अडल्ट्रंट मिक्स केलं गेलं असेल तर त्याचं आपण इझिली आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. ॲबिएटिक ॲसिडच्या आयडेंटिफिकेशनची जी टेस्ट आहे ती आपण जर ॲप्लाय केली, यूज केली तर आपण त्याला इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो, कारण का कोलोफोनी ड्रगचं ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट ॲबिएटिक ॲसिड आहे. सो ॲबिएटिक ॲसिड जर आपण त्याच्यामध्ये त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलं बाय युझिंग द केमिकल टेस्ट we can easily identify that adulterant into the balsam of tolu. Okay, then another balsamic preparation which is obtained from the plant, which is obtained from the stem of the Myroxylon pereri
belonging to family Leguminosae. Okay, so another plant variety is there from which the balsamic preparation is obtained. So this is known as Peru of balsam. Okay, so this is the balsamic preparation which is obtained from the another variety of plant that includes the Myroxylon pereri belonging to family Leguminosae. Okay, and it is known as balsam of Peru. Peru balsam असं याला म्हटलं जातं. If you see the geographical distribution, that is, it is grown into the America, पेरू अँड ग्वातमाला. ओके, सो मेन नेटिव्ह जे आहे याचं पेरू कंट्रीमध्ये आहे, त्याच्यामुळेच त्याला पेरू ऑफ बाल्झम असं नाव पडलेलं आहे. इफ यू सी द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ दिस बाल्झम ऑफ पेरू, इट कंटेन्स 60% मिक्सचर ऑफ बाल्झामिक इस्टर, दॅट इज सिनामिन, 35% इस्टर्स ऑफ बाल्झामिक ॲसिड विथ पेरू रेझिनोटॅनॉल अँड व्हॅनिलिन. ओके, सो ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आपण बाल्झम ऑफ पेरूचे जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये मिक्सचर 60% एवढं मिक्सचर बाल्झामिक इस्टर्सचं प्रेझेंट असतं. ओके, अँड 35% एवढे इस्टर्स जे आहेत ते बाल्झामिक ॲसिडचे प्रेझेंट असतात, अलॉंग विथ पेरू रेझिनोटॉनॉल अँड व्हॅनिलिन ॲज ॲन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. ओके, देन युजेस ऑफ दिस बाल्झम ऑफ पेरू, इट इज यूज्ड ॲज ॲन अँटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरंट अँड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज. ओके, सो स्केबीज इट इज ॲन स्किन डिसऑर्डर्स. स्किनमध्ये काय होतं, इचिंग स्टार्ट होतं. ओके, देन स्मॉल वुंड्स फॉर्म होतात की ज्याच्यामधून फ्लुइडी लिक्विड जे आहे ते ऊज आउट होतं. ओके, आणि ते इन्फेक्शियस इन नेचर असतं. सो एकदा झालं की ते पूर्ण स्किनवर स्प्रेड होत जातं. ओके, त्याच्यानंतर एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनलासुद्धा हा डिसऑर्डर जो आहे तो स्प्रेड होत जातो. ओके, सो इट इज ॲन स्किन डिसऑर्डर्स अँड ऑल्सो इट इज यूज्ड ॲज ॲन फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज बिकॉज इट पॉझेस द अँटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. ओके, सो जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांची ग्रोथ तो प्रिव्हेंट करणार आहे. सो त्याच्यामुळे स्केबीज डिसऑर्डरमध्ये यूजफुल आहे अँड इट इज ऑल्सो यूजफुल ॲज ॲन अँटीसेप्टिक अँड एक्सपेक्टोरंट. ओके, सो अँटीसेप्टिक म्हणून यूज केला जातं अँड ॲज ॲन एक्सपेक्टोरंट टू एक्सपेल आउट द कफ फ्रॉम द बॉडी हा बाल्झम ऑफ पेरू जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, सो दोन टाईपचे बाल्झम्स आपण बघितलेले आहेत, बाल्झम ऑफ टोलू अँड बाल्झम ऑफ पेरू. ओके, सो बाल्झम ऑफ टोलूमध्ये आपण बघितलेलं आहे इन ब्रीफ की जनरली इट इज ॲन सॉलिड और सेमी सॉलिड बाल्झम फॉर्म विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ मायरोक्झिलम balsamum belonging to family Leguminosae. Okay, and balsam of Peru, it is obtained from the stems of Myroxylon pereri belonging to family Leguminosae. Okay, so this is all about the balsam of Peru and balsam of Tolu. ओके, सो इथं आपला अँटीटसिव्ह ही जी कॅटेगरी आहे ती संपलेली आहे. अँटीटसिव्हजमध्ये आपण ड्रग बघितलेले आहेत, वसाका लीफ, तुलसी अँड टोलू बाल्झम अँड पेरू बाल्झम. ओके, सो एक्झाममध्ये याचं सिनोनिम, त्याचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, केमिकल टेस्ट, युजेस एक्झाममध्ये विचारले जातात. ओके, सो इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल जी कॅटेगरी आहे ती स्टार्ट करणार आहोत. सो आजच्या लेक्चरमधला जर कोणता पार्ट तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. गुड बाय.